नमस्कार साथी मान फेब्रुआरी मासर तृतीय सप्ताह जो विषयटी रही सकारात्मक संपर्क और प्रभावशाली जोगाड़ी ता उपरे आज आम आलोचना करबा एवं आम देखिबा जे हमर किशोर किशोरी मानक पई ए विषयटी केते उपादेय आपण माने समस्ते जानती आमे पूर्व अधिवेशन मानकरे मध्य आलोचना करिचे जे किशोरावस्था जेते बेले आसे सेते बेले आमर शरीर रे मन रे परिवर्तन हुए आमर शारीरिक मानसिक वृद्धि घटे एवं भावना रे मध्य विभिन्न प्रकार उन्नति बा परिवर्तन आसे जेते बेले ए सब परिवर्तन आसु थाए सेते बेले आमे अनेक आह्वान रो मध्य सम्मुखीन हो विभिन्न प्रकार रो परीक्षा निरीक्षा करिवार जो आवश्यकता मन भितरे आसे चिंता मन भितरे आसे मानसिक एवं भावनात्मक जो आम भितर उद्वेलन तैयारी हुए ताहा आमको विभिन्न जगार प्रभावित करे आमर स्वास्थ्य को प्रभावित करे आमर चिंता को प्रभावित करे तेणु यही समय रे आम भितर जेते सकारात्मक संपर्क तैयारी करिवार गोटे कौशल जानिबार चिंता रहिबो बा आमे जेते सकारात्मक कौशल शिखि पारिबा सकारात्मक जोगाजोग करि पारिबा ताहा आमको अनेक मात्रा रे सहायक हबो जेते बेले आमे किछि प्रतिकूल परिस्थिति रे पड़िबा आम सहित जदि बंधु परिवार बा आमर जो गोष्ठी बा समुदाय सहित आमे जड़ित हेई रहू से माने सब जदि मिसिकिरी रहिबे तांको सहित आमर जदि सुसंपर्क थिबो ताहेले आमको विभिन्न प्रकार रो जो समस्या ए अवस्था रे आसे चाप ए अवस्था रे आसे सेहितिरो मुकुळिबारे अनेक समय रे सहायता मिली थाए तो ए सकारात्मक संपर्क कहिले आमे कोन बुझू आमे विभिन्न व्यक्ति विशेषक सहित संपर्क रखिताऊ घरे आमर परिवार लोकंक सहित आमर संपर्क रहे आमर सांगसाथी मानक सहित संपर्क रहे आमे स्कूल को गले शिक्षक मानक सहित संपर्क रे रहू आमे बाजार को गले मध्य अनेक लोकंक सहित संपर्क रे आमे रहिता आमे किंतु ता भितरु किछि लोकंक सहित टिके बेसी व्यक्तिगत संपर्क रे रहू जोठी आमको आम मन भितरे आसे जे मो अनेक मो मनर कथा एमानक सहित मु कथा आइ पारि ताले आसंतु आमे जानिबा ये सकारात्मक संपर्कटी कोन किशोर किशोरी बयस रे ए सकारात्मक संपर्कटी विशेष आवश्यक हेई थाए आमे अनेक लोकंक सहित संपर्क रे रहू आमर जीवन काल भितरे घरे परिवार रे समाज रे दुकान बाजार रे विद्यालय रे आमर अनेक लोकंक सहित संपर्क हुए किंतु ता भितरे किछि लोकंक सहित एमिति संपर्क हुए जहांक सहित आमे मन खुली कथबार्ता हो आमर दुख बा सुख सबको बांटीबार आमे उपयुक्त जगह बोली आमे भाबू तो सेमानक सहित सेही संपर्क सेते बेले सुदृढ़ हुए जेते बेले आमे परस्पर को सकारात्मक भाव रे आमे ग्रहण करिथाउ कहार नकारात्मक दिग को आम गुरुत्व न देई आमे जदि परस्पर को प्रशंसा करिथाउ परस्पर को भलो साथीटीए बोली भाबी थाउ परस्पर सहित खोला मेला रे आलोचना करू किए कहार भूल कथा टीए यदि तांको सहित आलोचना करके से आउ कहा को प्रघट करिदेबो नाही बोली गुटे आम भितरे आत्मविश्वास आसे ताहेले सेही बळी साथी आम सहित बेसी दिन पर्यंत रुहंती एवं एही बळी संपर्क को आमे सकारात्मक संपर्क बोली कहि परिबा आमर निजर जो भावना अनुभव समस्या सब आसुची ताकू आमे सेमानक सहित बांटी परिबा एवं सेमानकर परामर्श रु आमे प्रेरणा मध्य पाई परिबा एपरि हेले आम भितरे गोटे प्रसन्नतार भाव आसीबो आमको चापरो मुक्ति हला बळिया अनुभव हबो आम भितरे गोटे खुशी अनुभव हेई पारिबो तेणु सकारात्मक संपर्क गोटे बहुत गुरुत्वपूर्ण दिग आपण माने समस्ते प्रयास करिवे जे समस्तक सहित किपरि भाबरे सकारात्मक संपर्क रखि पारिबे ठीक सही परि बंधुतार संपर्क मध्य गोटे बहुत गुरुत्वपूर्ण दिग आम किशोर किशोरी अवस्था रे अनेक कथा को बापा मां को भी कही हुए नहीं अनेक कथा को शिक्षक शिक्षयित्री को कही हुए नहीं अनेक कथा को अंगनवाड़ी दीदी को कही हुए नहीं किंतु अनेक कथा आमर सांग मान को कही हुए मु अनेक उदाहरण जानी
ଯେଉଁଥିରେ ଯେତେବେଳେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଉଥାଏ ଏବଂ ଝିଅଟି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥାଏ, ସେ ଆସିକି ତାର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କୁହେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ପାଇଥାଏ। ତ ଏଇଭଳି ସ୍ତରରେ ଆମେ ଆମର ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଯଦି ଠିକ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ତାହେଲେ ଆମର କିଛି ଭଲ ବନ୍ଧୁ ଥିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କିଛି ଭଲ ବନ୍ଧୁ ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଦୁଃଖ ବା ସୁଖ ବା ଚାପ ସମ୍ପର୍କରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇପାରିବେ ଏବଂ ସେ ସବୁକୁ ବାଣ୍ଟି ପାରିବେ। ବେଶୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ସେ ସହାୟକ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ବେଳେ ବେଳେ ମନ ଖୋଲି କଥା ହେଇଗଲେ ଆମର ଅନେକ ଦୁଃଖ ଏବଂ ଚାପ ଲାଘବ ହେଇଯାଏ। ତ ତେଣୁକରି ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁତାର ସମ୍ପର୍କ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଉ ସେତେବେଳେ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ରୁହନ୍ତି, ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଦିଗରେ ବନ୍ଧୁମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସାଥୀମାନେ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ପରିସରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ ଏବଂ ଏମିତି ବନ୍ଧୁ ତିଆରି କରିବେ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଛିଡ଼ା। ଏହା ସହିତ ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗଟି ହେଲା ଆମର ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ। ପରିବାରରେ ଆମର ବାପା ମା, ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଅଜା ଆଈ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଯେତେ ଭଲ ହୁଏ ସେତେ ଆମେ ଆମର ମନ କଥା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ କହିପାରୁ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅତୁଟ ଭୂମିକା ରହିଛି ଆମକୁ ବିକଶିତ କରିବାରେ, ଆମକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାରେ, ଆମକୁ ଠିକ ବାଟରେ ଆଗକୁ ନେବାରେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ରହିବା କଥା ତାକୁ ଆମେ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଦରକାର। ଆମେମାନେ କିଶୋର କିଶୋରୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି କେତେବେଳେ କୌଣସି ଭୁଲ ଭାବୁଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିଛୁ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆମର ପରିବାରରେ ଆମର ମା ବାପାଙ୍କ ସହିତ କିଭଳି ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା କଥା। ଥରେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଯେ ଆମେ ଆଉ ପରିବାରରେ କହିବା ନାହିଁ, ତାପରେ ଅନେକ ସାଥୀ ଆମର ଘରୁ ଛାଡି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି ବା ସେଇ ଭୁଲକୁ ଲୁଚେଇକି ରଖନ୍ତି, ତାପରେ ସେ ଭୁଲ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ ଆହୁରି ଭୁଲ କରନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଆମେ କରିବା ନାହିଁ। ପରିବାରରେ ଆମର ସମ୍ପର୍କକୁ ଆମେ ଏତେ ଦୃଢ କରିବା ଯେ ଆମର ସବୁ ପ୍ରକାରର ଆଲୋଚନା, ଆମର ସବୁ ପ୍ରକାରର ଅନୁଭବ ଅନୁଭୂତିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେମିତି ପରିବାରରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଭରତାର ସ୍ଥିତି ଆମର ପରିବାର ଭିତରେ ତିଆରି ହୁଏ। ବାପା ମାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ, ବାପା ମାଙ୍କର ସହାୟତାରେ ହିଁ ଆମେ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁ। ତେଣୁ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ କରିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମର କିଶୋର କିଶୋରୀ ମାନେ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ ସେହି ସମୟରେ ନିଜର ସାଥୀ ଚୟନ କରୁଛନ୍ତି, ଘରୁ ପଳାୟନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରକୃତିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନେକ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଉଛି। ତେଣୁ ପରିବାର ଏବଂ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା। ଏ ସମ୍ପର୍କ ଗୁଡ଼ିକ ସେତେବେଳେ ସଠିକ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ଦୃଢ ହେଇପାରିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୁଇଟି କଥା ଆମର ଜୀବନ କୌଶଳ ଭିତରକୁ ଆଣିବା। ଗୋଟେ ହଉଛି ସକ୍ରିୟ ଶ୍ରବଣ ବା ସବୁ କଥାକୁ ଆମେ ଶୁଣିବା। ବହୁତ ସମୟରେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ତରତର ଭାବ ଥାଏ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଥା ଆମେ ଶୁଣି ନଥାଉ, ଆମେ ଖାଲି କହିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହଉ। ସେଭଳି ହେବା କଥା ନୁହେଁ। ସକ୍ରିୟ ଶ୍ରବଣ ଅର୍ଥ ଆମକୁ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଶିକ୍ଷକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅଙ୍ଗନବାଡି ଦିଦି ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମର ସାଙ୍ଗସାଥି ହୁଅନ୍ତୁ, ପରିବାରର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣିବା, ମନ ଦେଇକିରି ଶୁଣିବା। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଯୋଗାଯୋଗ। ଯେତେ ଆମର ଚାରିକଡ଼ରେ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସକାରାତ୍ମକ ଯୋଗାଯୋଗ କଥା ଯେମିତି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଆମେ ଆମର ଭାଷା, ଆମର କହିବାର ଶୈଳୀ ଏତେ ଭଲ କରିବା ଯେ ତାହା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ ଏବଂ ଠିକ ଭାବରେ ଆମର ଭାବକୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେଉଥିବ। ଆପଣଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତାର ଶୈଳୀ, ଆପଣଙ୍କର ଦେହ ବା ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବୋଲି ଯାହାକୁ କହନ୍ତି, ସେ ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜର ରୂପରେଖ
ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଯୋଗାଯୋଗକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସ୍ଥିରୀକୃତ କରେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣିବା ସହିତ ନିଜର ମନ କଥାକୁ ବି ରାଗିକିରି ଚିଡିଚିଡା ହେଇ ନ କହିକିରି ଗୋଟେ ସଠିକ ଭାବରେ ସଠିକ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରିକିରି ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଯୋଗାଯୋଗ ଯେତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେବ, ଯୋଗାଯୋଗ ଯେତେ ସକାରାତ୍ମକ ହେବ, ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ସେତେ ସୁଦୃଢ ହେବ। ତେଣୁ ସାଥୀମାନେ ଆଜିର ଆଲୋଚନାରେ ଏହି କଥାଟିକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛେ ଯେ ଆମର ଚାରିକଡେ ସମ୍ପର୍କ ଗୁଡିକ ଯେତେ ସୁଦୃଢ ହେବ, ସେତେ ଆମେ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହେବାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା, ସେତେ ଆମେ ଆମର ଭାବନାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା, ସେତେ ଆମେ ଆମର ଦୁଃଖକୁ ଲାଘବ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବା। ଏବଂ ଏହି ସମ୍ପର୍କ ଗୁଡିକ କେମିତି ସୁଦୃଢ ହେବ? ଯଦି ଆମେ ସକ୍ରିୟ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ସକାରାତ୍ମକ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଆଜିଠାରୁ ନିଜର ଚାରିକଡରେ ଏସବୁକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ତିଆରି କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ନମସ୍କାର।